ونكس رؤوسكم
مغافلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره محمد شكره فرض على الأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الظلمات والظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شرف الباري مراتبه محمد خصه الرحمن بالنعم والصفا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طاب لي الدنيا بباثته محمد جاء بالآيات والحكم
مدعو يشفي من السقم محمد فوق كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرمي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نمي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد كل ما في القول ما ظهره محمد في البرايا خير مطاصم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند مضطرب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد من رجاه نال غايته محمد يسقف الملهوف عن آمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نعمة كبرى لنا شاملة محمد منشأ الخيرات والنعم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد وصل الدنيا بأنعمه محمد قد تسامى كل ذي كرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من كدمي رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم
بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى
سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات وسبي وزوجي وذريته بيتي ثم على الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المرشدين ثم على الله آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا لإخواننا ولوالدينا وذوي الحقوق علينا ولرجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد أن الجنة وأن يجعل علينا من بركاتهم وأنصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita membahas tentang Ahlul Bait seperti yang biasa kita lakukan di pekan yang keempat, yang alhamdulillah sudah kita bahas kemarin secara singkat, tentunya mukadimah tentang Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki putra dan putri, dan dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Fatimah karena memang Fatimah di sini yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya dari Bani Hashim, dan akhirnya nanti melahirkan Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum. Lalu nanti keturunannya dari Al Hasan dan Husain. Dan sudah kita jelaskan kemarin sebelumnya untuk membahas tentang Ahlul Bait lebih panjang, kita sudah sebutkan secara singkat silsilah siapa Ali bin Abi Thalib. Karena di sini nanti kalau dari Fatimah nanti dari Rasulullah SAW, sebelumnya kepada Ali bin Abi Thalib. Silsilah Abdul Muttalib, nanti Abdul Muttalib ini punya anak, yaitu banyak, diantaranya adalah Abu Talib dan Abdullah. Nanti Abdullah di sini lahiran Nabi kita Nabi Muhammad dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib dari Abdul Muttalib lahir ke Ali bin Abi Thalib. Ini tentunya nasab kedua penerus keturunan juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan, Abu Talib ayah dari Ali bin Abi Thalib ini mempunyai anak selain Ali adalah Talib, Aqil, Ja'far, Ummu Hani dan Jumanah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk langsung ke Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib seperti yang sudah kita ketahui dilahirkan, ada yang mengatakan di dalam Ka'bah, ada yang bilang tidak. Tapi khilaf di antara ulama, banyak disebutkan beliau lahir di dalam Ka'bah. Artinya waktu hamil ibunya, lalu dia ke dalam Ka'bah dan lahirlah di dalam Ka'bah. Itu beberapa riwayat menyebutkan seperti tadi. Kemudian tepatnya lahirnya pada hari Jumat tanggal 13 Rajab, 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu Nabi jadi Nabi, beliau berusia 10 tahunan. Jadi masih sangat
kecil. Ada yang mengatakan beliau ini sudah diajak oleh Rasul, sudah kita jelaskan kemarin. Waktu Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Khadijah, lalu memiliki harta, kemampuan, dan akhirnya beliau juga datang dengan dengan Hamzah datang ke pamannya Abu Thalib untuk meminta salah satu anaknya untuk dipelihara oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib ini saya tidak membahas cerita panjang Ali bin Abi Thalib karena kita fokus kepada keturunannya. Kunyahnya Ali bin Abi Thalib suka dipanggil Abu Al-Hasan atau Abu Sibtain, dan juga suka dipanggil Abu Turab, sudah diceritakan Abu Turab, serta Abu Al-Hasanain. Dan setelah wafatnya istri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, beliau menikah dengan beberapa wanita. Yang pertama Haulah binti Ja'far, dan diberikan karunia anak satu Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian dia juga nikah dengan Lailah binti Mas'ud At-Taimiyah, dan dikaruniai dua putra Abdullah dan Abu Bakar. Kemudian nikah dengan yang ketiga Ummu Bani binti Hizam, dikaruniai 4 putra. Ini yang kasih merah semuanya meninggal di Karbala, yaitu siapa? Abbas Al-Akbar, kemudian Utsman, kemudian Abdullah, dan juga Ja'far Al-Akbar. Kemudian istri yang keempat setelah Fatimah, ini semua menikah setelah Fatimah radhiyallahu anha, Asma binti Umais Al-Qasamiyah, Al-Qasamiyah, yaitu dilahirkan atau dari pernikahan ini lahirlah diberikan nama Yahya dan Aun. Kemudian yang kelima menikah dengan Ummu Habib binti Rabi'ah Al-Bujali, lalu dikasih anak karunia putra, dikasih nama Umar Al-Akbar. Kemudian yang keenam Umamah binti Abi As Ibn Rabi, ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti, yang lahir Muhammad Al-Akbar dan Muhammad Al-Asghar. Dan yang ketujuh Ummu Sa'id binti Urwah At-Taqafi, tidak diberikan keturunan dari sini. Untuk laki-laki, ini yang laki-laki saja. Jadi berapa itu anak? Saya hitung daftar sendiri ya, kalau saya lama kayak hitungnya ini apa? Ini apa? Pernikahan Ali bin Abi, semua yang ini meninggal di Padang Karbala, meninggal di Padang Karbala. Tentunya cerita panjang tentang Ali bin Abi Thalib. Dan dari perempuannya, putrinya yang perempuan, ini anak perempuannya Ruqayyah, Ummul Khair, Ramlah Al-Kubra, Ummu Hani, Maimunah, Zainab As-Sughra, Ummu Ja'far, Fatimah, Ummu Kulthum As-Sughra, Umamah, Khadijah, Ummu Kiram, Ummu Salamah, Jumanah, Ramlah As-Sughra, dan Nafisah. Ini adalah putri-putri beliau. Jadi berapa totalnya? 28. Itu di luar Hasan, Husain, Mohsin, Ummu Kulthum, dan Zainab. Di luar dari Fatimah. Dari Fatimah 5. Dari Fatimah, Hasan, Husain, Mohsin itu meninggal masih kecil. Kemudian Zainab dan Ummu Kulthum. Jadi 32. Masya Allah, 32. Jadi jangan punya pemahaman ini supaya kayak saya gambarkan saja bahwa di Padang Karbala meninggal semua habis keturunan. Enggak, masih apa? Banyak dari keluarga, karena orang dulu nggak seperti kita. Orang kita kami cukup keluarga besar. Berapa? Itu cukup aja berapa? 10 aja pada 10 ini 30 berapa itu? Nah, jadi dulu Aman Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik berapa ya? Saya sebutkan 84. Anas bin Malik. Mungkin zaman sekarang aneh, tapi zaman dulu itu bisa. Karena Anas bin Malik lebih panjang, umurnya tahun 94 Hijriah meninggal, umur 104. Beliau umur 104, jadi anaknya 84. Ada yang kata 114 kata Imam Bukhari. Ini apa? Orang-orang dulu makanya untung yang lahir orang dulu, kita gak jadi orang. Kalau jadi orang dulu udah habis manusia sekarang. Yang jadi orang dulu jadi apa? Ya tanasal, berkembang biak. Nah ini tentunya adalah apa? Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuh tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, 2 hari setelah ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Yaitu setelah ditusuk nggak langsung meninggal, tapi nunggu 2 hari. Meninggal setelah 2 hari dan wafat dalam usia 63 tahun. Ini Ali bin Abi Thalib.
Tentunya saya tidak cerita tentang Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Mungkin kita semua tahu ceritanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itulah anak-anak putra dan putri Ali bin Abi Thalib. Tentunya setelah menikah dengan Fatimah meninggal, baru beliau menikah dengan Ali. Kemudian kita bahas tentang Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini diberikan gelar Az-Zahra dan juga suka dipanggil Al-Batul yang artinya suci, yaitu Sayyidina Fatimah. Dan Fatimah itu sendiri ada yang mengatakan Fatimah itu dari Fatimah artinya dibebaskan. Karena ada riwayat mengatakan dinamakan Fatimah itu Fatimah atau Fatimah li'annaha Fatimah wa muhibbiha minan nar. Katanya bahwa dia itu telah dibebaskan dan para pencintanya dari dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pencintanya di sini jangan mengklaim, makanya orang selalu mengatakan pencinta, tapi kadang-kadang bertentangan dengan apa yang dilakukan atau dicintai oleh Fatimah. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan pencinta Ahlul Bait tapi benci kepada nama-nama yang namanya siapa? Umar, benci dengan nama siapa lagi? Abu Bakar, bahkan nama Utsman, dia masih benci di sini. Padahal anak-anak siapa? Anak Ali bin Abi Thalib namanya semuanya lengkap, yaitu ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar. Jadi menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak benci kepada Abu Bakar, tidak benci kepada Umar, tidak benci kepada Utsman. Karena ada yang mengklaim pencinta Ali tapi benci kepada, bahkan menuduhkan bahwa Ali, kemudian Al-Hasan wa Husain, bahkan sampai Ja'far Shadiq semuanya benci kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Menuduh. Nah, ini tentunya yang model-model begini bukan pencinta Ahlul Bait. Pencinta Ahlul Bait tidak akan pernah benci kepada Abu Bakar, tidak benci kepada Umar, tidak akan pernah benci kepada Utsman radhiyallahu anhu. Semua ini kita ucapkan radhiyallahu, dan kita pencinta Ahlul Bait dan kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berbicara tentang Fatimah ini sangat banyak sekali. Kita lihat coba secara singkat saja bagaimana tentang Fatimah, keistimewaan Fatimah radhiyallahu anha. Tentunya keutamaan sangat banyak sekali daripada Fatimah radhiyallahu anha. Keistimewaan Fatimah sangat banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan semuanya tentunya, yaitu diantaranya keutamaan Fatimah. Beliau tentunya masuk ke dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-33 yang sering kita dengar, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa yang dimaksud di dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dengan suci-sucinya adalah termasuk Fatimah Zahra. Yang khilaf itu apakah istri-istri Rasul masuk ke dalam ayat ini apa tidak, itu khilaf yang sangat panjang di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kalau Fatimah tidak ada khilaf. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal bait. Beliau ini termasuk ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disucikan, dalam artian bukan masuk ya. Jangan salah paham, tidak ada yang masuk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang masuk kecuali Rasulullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah lalu dan akan datang dari Rasul sudah dijamin, bahkan dia masuk terjaga dari perbuatan dosa. Sementara Ahlul Bait tidak ada. Ahlul Bait terutama Fatimah, Ali, Hasan dan Husain tidak masuk. Tapi dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dia dijamin, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dijamin masuk surga, bahkan menjadi penghulu surga. Fatimah menjadi sayyidah nisa ahli jannah. Fatimah menjadi penghulu para wanita ahli surga. Al-Hasan wa Husain sayyidah syababi ahli jannah, penghulu para pemuda ahli surga. Ini tidak ada khilaf. Kemudian beliau menjadi barometer bagaimana membencinya munafik. Jadi kalau orang yang benci kepada Fatimah, sudah ketahuan orang itu munafik. Sebagai barometer, ini orang munafik apa tidak munafik? Karena munafik itu nggak bisa terlihat. Tampilannya kayak benar, pakaiannya kayak muslim, bahkan bisa jadi kayak ulama.
Omongannya boleh jadi, tapi hatinya munafik itu adanya di hati bukan di lisan. Kalau orang kafir kelihatan, tapi munafik nggak kelihatan. Imannya dohirnya itu beriman, tampilannya iman, ucapannya iman, tapi batinnya itu munafik, kafir. Itu disebut munafik dan sulit ditebak. Ini munafik apa enggak munafik? Nah, salah satunya barometernya munafik apa tidak, lihat aja cinta apa tidak dengan Fatimah Zahra, cinta apa tidak dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bilang cinta, di mana? Kalau dia benci, walaupun pakaiannya kayak wali, tetap aja dia apa? Munafik. Diketahui dari situ. Ini adalah menjadi barometer keimanan seseorang. Fatimah, Ali dan juga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasul itu munafik banyak sekali. Bahkan ada surat Al-Munafikun. Itu kalau kita baca luar biasa. Mereka itu kalau ngomong tujibu akwal, kalau dia ngomong membuat orang kagum. Sikap dia luar biasa. Padahal mereka itu adalah orang-orang munafik. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yubghiduna, tidak membenci kami siapa Ahlul Bait, tidak membenci kami itu Ahlul Bait, rajulun, seorang pun, illa adkhalahu Allahu nar, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam neraka." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikatakan sanadnya hasan. Walladzi nafsi biyadi, Rasulullah bersumpah ini menunjukkan kesumpah betul-betul, wallahi la yubghiduna Ahlul Bait rajulun, tidak ada seseorang yang membenci Ahlul Bait illa adkhalahu Allahu finnar, kecuali Allah masukkan dia ke dalam neraka. Subhanallah. Tapi dia sholatnya rajin, sholatnya rajin. Gimana sholatnya rajin tapi aneh gitu. Kalau ada orang sholatnya rajin tapi benci kepada Ahlul Bait, kan di dalam sholatnya dia selalu salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia bersalam tapi dia membenci, berarti munafik. Dohirnya dia mengucapkan doa, batinnya dia benci, berarti munafik. Maka ada kalau benar, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban bi sanadin hasan. Orang yang paling dicintai Rasul adalah Fatimah Zahra. Dikatakan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Aisyah pernah bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini tentunya ceritanya panjang, ini saya potong. Katanya bahwa orang-orang Bani Makhzum, waktu itu ada perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Bani Makhzum ini salah satu kabilah yang ingkrak, yang dimuliakan oleh Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy bingung, ini Bani Makhzum yang mencuri perempuan ini. Kalau mencuri kan sudah jelas pencurinya sesuai dengan syarat-syaratnya dan harus potong tangan. Tapi mereka bingung, mau dipotong ini dari Bani Makhzum, kalau nggak dipotong ini mencuri. Akhirnya Bani Makhzum beramai-ramai datang kepada, yaitu siapa? Salah satu orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Usama. Dia datang ke Usama, dia minta kepada Usama supaya menjadi perantara, menjadi pemberi syafaat, minta sama Rasul supaya nggak ditegakkan hukum, supaya si perempuan yang mencuri ini tidak dipotong tangannya. Akhirnya Usama pun maju menghadap Rasulullah SAW, minta keringanan supaya Bani Makhzum ini, Mar'ah Makhzumiyah ini tidak dipotong tangan. Mendengar begitu langsung Rasulullah SAW kelihatan mukanya merah, menunjukkan beliau marah. Lalu berdiri di atas mimbarnya, dikumpulkan para sahabat. Kemudian setelah mengucapkan hamdalah dan salawat, dia bilang, amma ba'du, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Ini adalah kalimat yang diucapkan Rasul di atas mimbarnya karena adanya ucapan dari Bani Makhzum lewat Usama. Dikatakan, sungguh tidak lain dan tidak bukan kehancuran orang-orang terdahulu sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif, apabila ada di antara mereka yang mencuri dari golongan orang mulia, taraku, dia tinggalkan hukumnya. Ini kan Bani Makhzum, orang yang mulia, mencuri.
zaman dulu ditegakkan hukum. Sungguh kehancuran orang terdahulu adalah ketika ada yang mencuri dari orang-orang yang mulia, mereka tinggalkan, tidak ditegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi mudha'if, tapi kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat biasa, rakyat jelata, orang miskin, aqam alaihi al-had, ditegakkan baginya hukuman al-had. Mereka potong tangannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau kata Rasulullah, wallahi, seandainya Fatimah mencuri laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Di sini bukan menunjukkan Fatimah bisa jadi terjadi mencuri, enggak. Ini menunjukkan bahwa kata ulama, ini menunjukkan Rasulullah sangat mencintai Fatimah. Kenapa perumpamaannya ditunjuk Fatimah? Seakan-akan seandainya orang yang paling aku cintai sekelas Fatimah, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Justru disebutkan nama Fatimah menunjukkan beliau ini adalah orang yang paling dicintai. Jangankan Bani Makhzum, perempuan dari Bani Makhzum ini, wallahi seandainya Fatimah, orang yang paling aku cintai, mencuri, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Nah, tentunya tidak mungkin terjadi apa kepada Fatimah, tapi itu ungkapan menunjukkan bahwa Fatimah itu adalah orang yang paling dicintai. Buktinya disebutkan namanya untuk menunjukkan seandainya orang yang paling aku cintai mencuri, laqata'tu yadaha. Inilah keadilan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau pemimpin kayak Nabi begini gak mungkin turun bala. Kenapa adil? Karena keadilan inilah yang menyebabkan bala tak bala turun. Kalau adil aman, tapi kalau tidak adil bala di mana-mana. Jadi keadilan ini yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemimpin-pemimpin kita jadikan pemimpin yang adil. Amin. Nah, ini tujuan kunci. Menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Bukhari, Miswar ibn Makhramah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, Fatimatun bid'atun minni. Ada yang mengatakan Fatimatun bad'atun minni. Faman aghdabaha aghdabani, faman ahabbaha faqad ahabbani. Fatimah bad'ah. Fatimah adalah bagian dari dagingku, bagian potongan dari dagingku. Maksudnya Fatimah adalah darah dagingku, bagian dari aku. Faman aghdabaha, siapa yang membuat dia marah, faqad aghdabani, maka dia telah membuat aku marah. Wa man ahabbaha, dan siapa yang membuat dia cinta, maka dia telah membuat aku mencintainya. Ahabbani, dia telah mencintai aku. Nah, inilah Rasulullah mengatakan Fatimah bagian darah daging Nabi Muhammad SAW. Begitu juga turunannya, dia bagian darah daging Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membuat mereka marah, membuat marahnya Rasulullah SAW. Siapa yang membuat mereka cinta, maka dia telah membuat cinta Nabi Muhammad SAW. Ini bagian darah daging Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, begitu luar biasanya Fatimah. Tentunya dikatakan di situ Fatimah, dan juga bukan hanya Fatimah, dan juga ada keturunan Fatimah. Tapi tentunya ketika kita benci kepada anak keturunan Fatimah karena perbuatannya yang tidak baik, boleh karena perbuatannya. Jadi yang kita benci adalah apa? Perbuatannya, bukan apa? Bukan orangnya, bukan bangsanya, bukan kabilahnya. Karena ada juga keturunan Fatimah yang Mongolia, ada keturunan Fatimah Mongolia. Mongolia zaman-zaman sekarang, yang dengernya. Modelnya apa? Waduh, kalau orang ini, tapi memang begitu, ada. Tapi yang kita benci itu apa? Perkataannya, sikapnya. Tapi kalau untuk apa? Darah dagingnya nggak boleh. Darah daging itu adalah darah daging Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang mengingkari sapi itu kalau darah daging Nabi yang benar, nggak mungkin begitu. Enggak. Ada darah daging para Nabi juga yang apa? Yang miring dari apa? Ajaran Nabi. Nabi itu punya anak darah daging sendiri itu apa? Lebar. Begitu sama banyak artinya, bukan banyak, ada artinya orang-orang seperti itu. Dan ini tentunya menjadi ujian untuk kita. Kita tetap nggak menyinggung tentang darah daging, yang kita singgung adalah apa?
perbuatannya, sifatnya, itulah yang harus kita ingkari. Dan Fatimah adalah penghulu dari wanita ahli surga. Tentunya sangat banyak sekali ya disebutkan di dalam hadis. Anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kulla amar. Malaikat Jibril itu membacakan Quran di depan Nabi setiap tahunnya sekali, yaitu di bulan Ramadan. Wa innahu aradahu bihi fil amaratain. Tapi di tahun wafatnya beliau, malaikat Jibril membaca Quran 2 kali. Maksudnya mengatakan Quran di depan Rasul. Jadi Rasulullah itu setiap tahun simakannya tasbih kepada malaikat Jibril. Tapi di tahun itu 2 kali dia baca. Wala arani illa qad hadara ajali. Kata Rasul, aku lihat ini menandakan bahwa tahun ini aku akan meninggal. Ajalku sudah dekat. Yang biasanya malaikat Jibril baca ini sekali, ini 2 kali. Ini menunjukkan dekatnya ajal. Terus wa innaki, sungguh kau wahai Fatimah, awwalu ahli baiti dahluhu qalbi. Engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama yang menyusulku. Jadi sebelum meninggalnya Rasul sudah dikasih tahu kepada Fatimah, wahai Fatimah, kata Rasul, engkau adalah orang yang pertama dari keluargaku yang meninggal dunia, menyusul aku. Fabaqaitu lidzalik, maka Fatimah pun menangis dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saya singkat ceritanya. Tsumma innahu sarat faqala ala tardi an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Apa kata Rasulullah, ala tardi, apakah kau tidak mau Fatimah an takuni, engkau menjadi sayyidah nisa'il mu'minin, sebagai penghulu para wanita orang-orang mukmin. Ay sayyidah nisa'i hadil ummah, yaitu penghulu wanita di zaman ini, maksudnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahiktu lidzalik, maka Fatimah pun tersenyum. Jadi Fatimah ini adalah penghulu para wanita muslimah mukminah. Bayangkan kita benci sama orang mukmin saja, benci sama mukminah saja yang salehah, sama lagi yang saleh, itu akan menjadi penyakit di dalam hati kita. Bagaimana yang kita benci adalah pimpinannya, pimpinan Sayyidah Al-Mu'minin. Allah ini luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya ketika kita ada kebencian dengan Fatimah, karena dia ini adalah penghulu dari para wanita. Di dalam riwayat yang lain bahwa beliau ini adalah Sayyidah Nisa Ahlul Jannah, yaitu penghulu para wanita penduduk surga. Ini adalah Fatimah Zahra. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Fatimah ini adalah penghulu para mukminat. Jadi orang-orang mukminah yang salehah semua di bawah bendera Fatimah Zahra. Nah itulah, mungkin tidak semua keistimewaan Fatimah, karena terlalu banyak untuk kita bisa bacakan tentang Fatimah keistimewaannya, dan insyaallah kita semuanya menjadi pencinta Fatimah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mencintai semua yang dicintai oleh Fatimah, karena tanda-tanda cinta itu adalah mencintai siapapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Kalau saya cinta kepada Fatimah tapi nggak demen nama Hasan dan temu sama Husain, itu bukan cinta namanya. Saya cinta sama Fatimah tapi nggak demen sama orang yang dicintai oleh Fatimah, ini tentunya tidak mungkin. Jadi kecintaan kepada Fatimah merupakan bagian daripada keimanan, karena tadi bahwa cinta kepada Fatimah menunjukkan sebagai keimanan atau tidak beriman, munafik atau tidak munafik, sebagai barometer kecintaan kepada Fatimah. Nah itulah mungkin yang bisa kita bahas tentang Fatimah, dan insyaallah tentunya di sini tidak fokus kepada cerita Fatimah, karena kita ingin fokus nanti keturunan daripada Fatimah. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang keturunan Fatimah. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya, foto-foto. Jasan, ini ada kemudian. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin tidak langsung berkaitan dengan keterangan Habib tadi. Saya menanyakan mengenai para aulia, ya, para wali di sini. Waktu itu, waktu saya masih
SMP, SMA lah. Bapak saya pernah bilang, karena bapak saya kebetulan adalah murid dari Al-Walid Habib Abdurrahman Asgar, ya. Dia pernah cerita kalau para wali itu tuh bukan orang dari golongan kita. Para wali itu ada golongan daripada zuriat Rasul. Jadi kalau yang bukan Alawiyin dia nggak bisa jadi seorang wali gitu. Dan sekarang ini beritanya bahwa seorang yang bukan Alawiyin itu disebut punya kewalian gitu ya. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya supaya kita nggak rancu nanti kalau kita jelaskan mungkin pada anak kita, pada siapa aja yang mungkin yang perlu kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ikut ya. Tiga. Luar ada. Cuk. Ditanya Bib, ditanya kalau nggak nanya ditanya. Coba, biar ini. Sekalian 3, 2 lagi. Bebas, pertanyaan nggak mesti. Bebas. Adil, Beb. Lagi. Pinter. Udah paham. Malu semua malu. Baik, berkaitan dengan wali. Tentunya wali ini mungkin maksud bahasa kita ini kan wali itu nanti ada macam-macam makna tentang wali ya. Kalau bisa kita tampilkan kata-kata wali itu banyak maknanya, bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi kekasih. Nah, ini kata-kata wali. Tentunya diletak ayat-ayat masing-masing ya, kalimat masing-masing. Ada kalimat wali itu kalau dilihat dari beberapa ayat, kalau Al-Maidah kemarin di yaitu wali bisa terjemahkan kekasih, bisa terjadikan pimpinan. Di situ tempatnya konsepnya adalah kepemimpinan. Itu tentang apa? Karena nanti ada yang protes ketika Al-Maidah dikatakan bahwa wali itu bukan hanya pimpinan, tapi artinya bisa juga kekasih. Nah, di dalam ayat itu kalau kita baca di konsep sebelum ayat sebelumnya itu berbicara tentang kepemimpinan. Makanya disitulah diterjemahkan sebagai pemimpin. Nah, tentang kekasih juga wali bisa berarti juga kekasih. Wali itu juga bisa berarti kekasih. Nah, berkaitan dengan wali di sini adalah waliullah. Jadi kata wali ini punya arti banyak. Makanya jangan dipikir kenapa jadi wali. Kalau dijurus-jurus ternyata wali murid. Wali juga, tapi itu kan arti kalau di mutlak kata-kata wali maksudnya kekasihnya Allah di sini. Jadi jangan kita bilang masya Allah saya punya teman wali Ustaz. Bahkan walinya banyak wali murid banyak, magumnya wali atau wali. Nah kata-kata wali itu nggak selalu berarti kekasih, tapi dilihat dari konteksnya, konteks apa nih? Oh kekasihnya Allah, berbicara tentang orang soleh. Berarti wali di sini maksudnya adalah waliullah. Walinya Allah, maksudnya adalah kekasih. Kata kekasih di sini tentunya kalau kita bicara tentang wali, sebenarnya kita tidak boleh ragu tentang adanya kewalian. Karena memang wali itu kekasihnya Allah itu banyak, kekasihnya Allah itu ada, walaupun tidak identik dengan keramat ya. Karena tidak setiap orang itu kekasihnya Allah harus punya keramat. Karena kadang-kadang kalau kita cerita wali tanya keramatnya apa? Keramatnya ditanya, kalau nggak ada keramatnya kayak apa? Kayaknya nggak yakin kalau dia adalah wali. Nah tentunya, tapi alhamdulillah kalau di majelis kita ini keramat semua. Namanya aja, ya di kampungnya keramat. Bang Sapu di sini keramat semua. Karena emang apa? Ini kampungnya kampung karomah, kampung keramat semua. Nah ini tentunya berkaitan dengan keramat tidak selalu identik harus ada ya, selalu tidak. Setiap wali itu harus ada keramatnya, itu tidak mesti seperti itu. Karena kata para ulama tidak akan jadi seseorang itu wali tanpa ada istiqomah di dalam beribadah. Itu ciri wali. Yang pertama adalah istiqomah. Dan istiqomah itu sendiri khairun min alfi karamah. Istiqomah itu sendiri lebih baik daripada 1000 keramat. Berarti ketika orang itu menjadi wali,
syarat perwalian itu pasti ada istiqomah. Nah istiqomah itu sendiri udah keramat. Jadi nggak mesti apa berbentuk yang kelihatan. Keistiqomahan dia beramal soleh itu adalah sebuah apa keramat. Yang sering kita dengar apa al istiqomah khairun min alfil karamah, bahwa keramat itu lebih baik 1000 kali. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah ini tentunya merupakan hal yang sudah kita ketahui. Nah kalau keramat bukan berarti tidak ada ya. Perlu juga dikasih bahwa bukan berarti tidak ada keramat. Keramat itu ada. Kalau mau lihat hadis sangat banyak. Seperti ketika ada 3 orang yang tertutup di gua. Di cerita Sahih Muslim itu ketutup dengan jatuh, dia bersembunyi atau dia berteduh dari hujan, dia masuk ke gua, ternyata batu longsor jatuh, ketutup total, nggak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa menggeser ke batu. Hatta orang kampung, seluruh kampung gerakin dari mana batu di segede rumah, tidak mungkin bisa digerakkan. Lalu mereka bertiga bertawasul. Itu bukan Nabi yang bertawasul 3 orang itu, bertawasul dengan amal baktinya, bertawasul dengan baiknya, dengan karyawannya, bertawasul dengan yang tadinya mau zina nggak jadi, langsung itu batu bergeser. Itu namanya karomah. Batu itu bergerak sendiri tanpa didorong. Ini karomah. Jadi karomah itu kalau diingkari berarti dia keluar tuh dari etika ahli sunnah itu. Dan ini keyakinan ini ada. Dan karomah Umar Khattab karomahnya banyak. Artinya karomah itu ada. Jadi alhamdulillah kewalian itu ada, wali Allah, dan walaupun tidak harus ada keramatnya atau karomah keluar, tetapi juga keistiqomahan itu sendiri adalah karomah. Lalu wali ini bisa terjadi kepada siapa? Sebenarnya kalau dilihat dari definisi yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Suyuti itu punya kitab Aulia Allah, dia punya kitab Aulia Allah, atau Wali Allah juga ada. Itu kitabnya sangat tebal sekali, kitabnya berbicara tentang wali. Nah, ketika kita baca di situ syarat-syarat orang menjadi wali atau seseorang itu bisa dikatakan wali, ada kelihatan syarat-syaratnya dikasih tahu. Karena kita kadang-kadang ini tertipu dengan keramat. Jadi bahkan hampir-hampir nggak bisa bedain antara dukun sama wali. Karena punya apa? Dukun dibilang keramat juga. Padahal dukun. Kan sekarang dukun ini kan keren. Dulu kalau dukunnya pakai belangkon, sekarang tidak pakai belangkon lagi dukun. Karena pakai peci juga. Bahkan pakai imamah juga dukun. Karena kita bingung. Malah ustaz pakai apa? Pet. Ustaz pakai pet, dukunnya pakai kadang-kadang pakai imamah, kadang lebih kayak dia. Nah ini kadang-kadang kalau orang nggak tahu, kadang tertipu. Ini adalah wali yang itu bukan, padahal terbalik. Kalau istilah Ibnu Taimiyah itu katanya ada waliullah, ada wali syaitan. Katanya ada walinya Allah, ada walinya syaitan. Sihir-sihir ini ada wali syaitan. Sementara waliullah tentunya banyak yang dijelaskan ciri-cirinya dan juga amal-amalnya. Di antaranya hadis yang sangat terkenal sekali ya, yang hadis man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu berbicara tentang kewalian. Kalau kita baca di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu di hadis-hadis yang terakhir tentang wali, tentang kewalian, bahwa di situ dikatakan man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, waliku, sungguh dia telah mengibarkan bendera untuk berperang denganku. Wala yazalu abdi yatadarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu ada. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri selalu kepadaku dengan melakukan ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Itu di hadis itulah Al-Imam As-Suyuti menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana syarat-syarat orang bisa menjadi wali atau ciri-ciri orang seseorang itu menjadi wali. Di situ tidak disebutkan ya oleh ulama di situ bahwa harus dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dilihat dari dilihat dari ciri-cirinya, tanda-tandanya atau syarat-syaratnya, yang pertama pasti beriman, orang Islam. Kalau punya sesuatu orang yang aneh bagaimanapun, kalau dia bukan orang Islam itu nggak mungkin dia wali Allah. Karena wali Allah yang pertama adalah muslimah, beriman, laki atau perempuan, itu syarat pertama. Yang kedua, dia melakukan atau menjaga ibadah-ibadah wajib.
Di dalam hadis itu ketika bahasa di situ jelaskan seorang wali tidak mungkin jadi wali tanpa menjaga ibadah yang wajib. Tidak ada amalan yang lebih aku sukai kata Rasulullah SAW. Ini hadis qudsi. Tidak ada suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi orang yang melakukan ibadah fardu. Itu syarat yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah istiqomah dengan ibadah-ibadah fardunya. Dia jaga ibadah fardunya, baik sholatnya, zakatnya, puasanya, yang wajib-wajib. Ini yang apa? Dia jaga. Tentunya di luar itu menjaga atau menjauhi hal larangan-larangannya, dilarang oleh Allah yang haram, yang apalagi dosa-dosa besar, itu mereka akan menjauhi. Ini adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang wali. Selain diterima Islam, yang kedua adalah menjaga ibadah-ibadah fardu. Kalau masih ibadah fardunya berantakan, susah untuk dijadikan apa? Wali. Karena Allah sudah bilang, sungguh tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi daripada maftaratu alaih, ibadah yang aku fardukan kepadanya. Nah, yang ketiga baru an-nawafil. Yang tadi wala yazalu abdi yadhkuru ilayya binawafil, yaitu banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini syarat mutlak. Menjaga ibadah-ibadah sunnah. Wabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, ibadah-ibadah sunnah. Itu adalah syarat. Nah, kalau sudah itu dilakukan syarat mutlak ini, baru naik nanti. Sudah mulai ini orang dapat apa? Menjadi kekasihnya Allah. Ini tiga sudah menjadi kekasihnya Allah. Nah, nanti akan lebih ditinggikan dengan adab, dengan akhlak, dengan meninggalkan yang syubhat dan seterusnya. Nah, itu mulai itu naik itu. Kalau sudah melakukan itu semuanya, maka insya Allah dia akan menjadi apa? Wali. Nanti kalau berkaitan dengan kasyaf dan seterusnya, nanti hubur dunia. Cinta ini kalau hati udah kagak ada dunia, terjauh sama sekali, naik tuh mulai itu. Magom naik tuh yang kita sebut dengan wali-wali yang kita sering cerita itu tuh. Bukan cuma fardu iman, fardu sunnah, bukan itu, naik lagi nanti ke dalam apa? Hatinya, dzikirnya berlebih naik baru tingkatannya. Jadi itulah syarat-syarat wali. Kalau kita lihat dari persyaratan wali, tentunya di situ tidak dikhususkan hanya untuk siapa? Untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa di luar ahlul bait bisa untuk menjadi apa? Wali. Hanya saja mungkin yang mengatakan tidak ada kecuali dari ahlul bait mungkin lebih cepatnya jadinya. Kenapa? Karena memang dasarnya itu sudah apa? Bagus, tinggal dikorek sedikit jadi. Makanya sering kita bercanda mungkin ya. Ini dzurriyyah apa? Kalau istiqomah jadi wali. Cuma apa? Mungkin magomnya ditutupin kali, sotonya lebih banyak, akhirnya jadi apa? Gila. Kalau enggak serius jadi dia cepat jadinya. Jadi bukan berarti hanya mereka, tetapi juga orang lain banyak. Dan itu diwujudkan, dilihat di dalam sejarah-sejarah terdahulu. Para ulama salaf yang bukan dari ahlul bait ternyata banyak juga yang kelihatan dari apa? Jadi aulia. Walaupun tentunya bisa jadi mereka bukan, tapi di belakangnya mungkin belajarnya dari aulia, dari apa? Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang terbesar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga ahlul bait, itu dari Sayyidina Hasan. Ahlul bait Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Intinya wallahu a'lam, yang saya ketahui bukan hanya khusus untuk ahlul bait. Di luar ahlul bait pun bisa untuk bisa apa? Menjadi wali. Dalam artian wali secara khusus ya, kalau wali umumah orang mukmin semuanya wali Allah. Orang mukmin itu semuanya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma tingkatannya dia yang semakin kuat ibadahnya semakin tinggi kecintaannya kepada atau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Ja'far Shadiq juga sering mengatakan jangan pernah kau remehkan seseorang pun dari umat Nabi Muhammad. Boleh jadi orang itu kau remehkan, ternyata dia itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau rendahkan, boleh jadi dia walinya Allah. Ini menunjukkan bahwa semua orang, kata Ja'far Shadiq, jangan kau pernah remehkan seorang dari umat Nabi Muhammad, walaupun hanya seorang muslim biasa. Jangan perlukan untuk tidak tahu, dia boleh jadi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya kalimat seperti tadi. Tapi yang memang saya pernah dengar kalimat berbicara tentang Nabi Khidir. Memang ada kalimat Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika mendatangi apa?
seseorang. Kan kita kalau ahli sunnah meyakini Nabi Khidir masih hidup, walaupun nanti di sebagian saudara kita Nabi Khidir udah meninggal, tapi sebagian dari ahli sunnah maka masih hidup. Nah ketika masih hidup, yang meyakini masih hidup, dia datang. Disitulah katanya kebanyakan tidak datang kecuali kepada ahlul bait, tidak mendatangi wali-wali biasa, tapi ahlul bait ada di wali itu suka didatangi Nabi Khidir. Ini di situ ada kata-kata Nabi Khidir tidak mendatangi wali kecuali wali ahlul bait. Nah itu ada, tapi kalau untuk jadi wali, wallah alam yang saya tahu sifat umum bukan hanya khusus untuk ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على